समस्त छात्र छात्री को स्वागत। आज पिलाने देख दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण रखी इंपोर्टाट प्रश्न मुझे तुम मानी आसूँ। मु प्रत्येक दिन तुम मान नुआ नुआ वीडियो छाड़ुची। प्रत्येक दिन मो वीडियो पाइबापी कैलाश सर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कर। देख एगुड़िक 2022 आनुआल परीक्षा दशम श्रेणी परीक्षा बहुत भेरी भेरी इंपोर्टाट। बारंबार एगुड़ाक पढ़, प्रैक्टिस कर, परीक्षा निश्चित भल हम। प्रथम प्रश्न देख पिला कौन देजी, कैल्शियम कार्बोनेट ताप उपस्थित कौन करे, कैल्शियम ऑक्साइड CaOO CO2 सृष्टि करे एक की प्रकार प्रतिक्रिया। बुझिपारछ पिला माने देख एटा की प्रकार प्रतिक्रिया हम। देख एटा कैल्शियम कार्बोनेट एटा प्रतिकारक गोटे थिला, उत्पादर से भांगिकी दीटा सृष्टि है। बुझिपार ना, ये पुणी कौन उपस्थित ना ताप उपस्थित से किसी ताप ग्रहण कला। देख गोटे भांगिकी दीटा सृष्टि है। तेणु यहाँ कौन विघटन प्रतिक्रिया, जेहेतु ताप उपस्थित है कौन तापग्राही, ताप देले जाइए हम। ताले सठिक उत्तर हम 1 नंबर डी, विघटन ओ तापग्राही। बुझिपार पिला माने। तापर देख आसला आमर 2 नंबर प्रश्न। देख ये गोटे समीकरण देजी Na+O2। बुझिपार प्लस ताप एटा है 2NO। एटा देख कौन हम पिला माने, एटा कौन देजी, एटा कौन हम, यह की प्रकार प्रतिक्रिया कही। देख एटा केमती हम तुम ना ए रे देजी संश्लेषण और तापग्राही, सी रे देजी ताप उत्पादी, बी रे है विघटन। देख एटा सठिक उत्तर पिला माने कौन, एठी देख केमती एटा जानि परिबो तुम दीटा थिला। बुझिपार ना, दीटा मिसिक गोटाए सृष्टि है NO2 है। बुझिपार ना। आउ एठी कौन है, ताप दरकार है, ताप दरकार है तेबे जाइकी सेटा है। ताले एटा हम तापग्राही, ताप ग्रहण कला पर जाइकी से प्रतिक्रियाटा सिद्ध है। बुझिपार ना। तापर दे देख पिला माने 3 नंबर कौन देजी, खाद्य हजम होगा बेले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया घटे। खाद्य हजम होगा बेले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया घटे। एटा पिला माने जारण, खाद्य होबाटा, खाद्य हजम होबाटा जारण प्रक्रियार एक उदाहरण अटे। मन रखिथिबो खाद्य हजम एटा परीक्षार पड़े, एटा हला कौन जारण प्रक्रिया। सठिक उत्तर हम 3 नंबर ए। बुझिपार एबे तक पिला माने कौन देजी, तापर कौन देजी 4 नंबर कौन देजी रे। देख 2KClO3 एटा हम कौन मैंगनीज ऑक्साइड उपस्थित कौन हम 2KCl+3O2। यह की प्रकार प्रतिक्रिया घटुची, एटा हम की प्रकार प्रतिक्रिया घटुची, एटा है विघटन प्रतिक्रिया पिला माने हम। बुझिपार ना, एटा कौन हम ना विघटन प्रतिक्रिया हम। सठिक उत्तर हम 4 नंबर बी, विघटन। बुझिपार। तापर देखला 5 नंबर कौन देजी, लुहारे लागुवा कलंकीर अन्य रूप कौन अटे हैला। लुहारे लागुवा कलंकीर अन्य रूप कौन अटे, यहाँ पिला मन रखिथिब Fe2O3 है ना। Fe2O3 लुहारे कलंकी लागिवार अन्य रूप होची कौन, Fe2O3। एटा मन रखिथिब FeO एटा हेबनी, एटा भी हेबनी, एटा भी हेबनी। सठिक उत्तर हम 5 नंबर ए। बुझीगला। तापर देख आसला 6 नंबर पिला माने। 6 नंबर कौन देजी, देख एक समतुल समीकरण रु निर्मुक्त केउंटी सूचना मिल न थाए है ना। समतुल समीकरण रु निर्मुक्त केउंटी सूचना मिल न थाए समतुल समीकरण रु। ताल देख ये कौन देजी, ए देजी ताप शोषी किंबा ताप उत्पादी है ना। ताप शोषी किंबा ताप उत्पादी। तापर देख सी रे देजी रासायनिक प्रतिक्रियार बेग, डी रे देजी रासायनिक प्रतिक्रियाटीर संभाव्य, बी रे देजी पदार्थ गुड़िकर भौतिक अवस्था, केउंटी कौन तार सूचना देई समतुल समीकरण सूचना मिल न थाए। सठिक उत्तर हम रासायनिक प्रतिक्रियार बेग। रासायनिक प्रतिक्रियार बेग सहित, बुझिपार ना, रासायनिक प्रतिक्रियार बेग सहित
ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେବାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 6 ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ତ କରିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? କେଉଁଟି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଟି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଏର ଦେଇଛି ଏଇଟା 2Al2O3 କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ 4Al + 3O2। ବିରେ ହେବ 2AgCl ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 2Ag + Cl ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? CaCO3 Ca + CO2 ତାର 2HgO 2Hg + O2। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ଏଇଟା। କେଉଁଟା ହେବ 7 ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଟି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମାନେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟା ଦେଲା Na2H ସଲିଡ୍ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ H2O। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଲା ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି NaOH ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ H2O। ତାପରେ ଦେଲା ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ H2O। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ FeSO4 7H2O ପ୍ଲସ୍ H2O। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 8 ନମ୍ବର ବିଟା। ଏଇଟା ପିଲା ହେଲା କ'ଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି 19 ନମ୍ବର। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଏରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅପସାରଣକୁ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଛି? ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅପସାରଣକୁ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବିରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନର ବିଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂଯୋଗକୁ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ସି ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତିକି ଦ୍ୱିବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ CH3COOH ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? CH3CONA ଆଉ H2O। ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତୁମର ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କାରଣ ଦେଖ OHଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ OHଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିକି H2 ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟା ସାର ଚେଞ୍ଜ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ବିସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରଶମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ହେବ, ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବି ହେବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଲା ଉଦ୍ଜାନ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ଅମ୍ଳଜାନ ହରାଇଲା ଉଦ୍ଜାନ ଗେନ୍ କଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବନି, ବିସ୍ଥାପନ ହେବନି। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବନି? ବିସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବିସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 10 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 10 ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର କହିଛି Fe2O3 + 3CO ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଲା? କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 2Fe + 3CO2। ଏଠାରେ ଜାରକ ଓ ବିଜାରକ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁଟା ଜାରକ କେଉଁଟା ବିଜାରକ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଦେଖ Fe2O3 କ'ଣ ଦେଇଛି? Fe2O3 ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଜାରକ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଜାରକ, CO2ଟା ହେବ କ'ଣ? ବିଜାରକ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ?
ବିଜାରକ ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବିଜାରକ ହେବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 11 ନମ୍ବରର ଏ 11 ନମ୍ବରର ଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ 11 ନମ୍ବରର Fe2O3CO ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖା ଥିଲା 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥିବା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ O2 ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ହେଲା Fe2O3 ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଦେଖ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 12 ନମ୍ବରର ବି O2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖାଥିଲା 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ରେ ଦେଖ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ତାହା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 13 ନମ୍ବର ସି ହେଲା ନା କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇଟା CuOH2 ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖା ଥିଲା 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି Fe2O3 ପ୍ଲସ୍ 2L ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 2Fe ଏକ କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ ବିସ୍ଥାପନ ନୁହେଁ ହେଲା ନା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ହଁ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ହେଇପାରିବ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ନୁହେଁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଏଇଟା ହେବନି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 14 ନମ୍ବର ଡି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ତାପରେ ହେଲା 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ରେ 3Fe ହେଲା 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ଏ ଦୁଇଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2O ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 15 ନମ୍ବର Fe ଜାରକ ବିଜାରକ H2O ହେଲା ଜାରକ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ତୁମର 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କଠିନ ଉପାଦାନର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କଠିନ ଉପାଦାନର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଏରେ ଦେଲା ଲାଲ ବିରେ ବାଦାମୀ ସିରେ ହଳଦିଆ ଡିରେ ଗୋଲାପୀ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନା 16 ନମ୍ବର ସି ହଳଦିଆ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କଠିନ ଉପାଦାନର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ହଳଦିଆ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା 16 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର Fe ଆଇରନ୍ ସଲିଡ୍ SCO4 କପର ସଲଫେଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ କପରଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା FeSO4 ସହିତ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଏଇଟା କହିଛି ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେବ ନା ଲୁହା ଜାରିତ ହେଉଛି ଲୁହା ବିଜାରିତ ହେଉଛି କପର ବିଜାରିତ ହେଉଛି କପର ଜାରିତ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 17 ନମ୍ବର ଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ ହେବ 17 ନମ୍ବର ଏ କପର ନା ସରି ଲୁହା ଜାରିତ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଇଛି 18 ନମ୍ବର କହିଛି କେଉଁଟି ଅଲଗା ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି କେଉଁଟି ଅଲଗା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ AgCl ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତାପରେ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଲେଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍
କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବ କ'ଣ PbL2 PbI2 ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା ତୁମର ହେବ ଅଲଗା ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତିନିଟା ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେଲା ନା? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି 2H2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ O2, ଏଇଟା ମିଶିଲା 2H2O, ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ 2HgBr ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ 2Hg ପ୍ଲସ୍ Br2, ସିରେ ହେଲା H2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ Cl2 2HCl, ଡିରେ ଦେଇଛି CaO କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ମିଶିଲେ ହେବ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 19 ନମ୍ବରର ବି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 19 ନମ୍ବରର ବି। ତାହେଲେ ହେଲା 20 ନମ୍ବର 2Mg ହେଲା ନା? 2Mg ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ଦେଇଛି? ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏରେ ଦେଇଛି ଏହା ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେବ 20 ନମ୍ବର ଡି। ଏହା ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଏଇ ତିନିଟା ଭୁଲ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଦେଖ କେଉଁଟି ଠିକ୍? H2S ଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍ଧ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି। H2S ଗ୍ୟାସ୍ର ଗନ୍ଧଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି, ଏଟା ହେବନି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ଧାତୁର ସଂକ୍ଷାରଣ ଘଟେ, ଏଟା ବି ହେବନି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ପିଲା। ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 21 ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସିଲଭର ଓ କପର ଉପରେ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଲଭର ଓ କପର ଉପରେ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସିଲଭର ଏବଂ କପର ଉପରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ହେବ 22 ନମ୍ବର ବି। ଏଇଟା ହେବ କଳା ଏବଂ ସବୁଜ। ସିଲଭର ଓ କପର ଉପରେ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ କଳା ଓ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମିତ ଚୂନ ଓ କଲି ଚୂନର ସଂକେତ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ? ସମିତ ଚୂନ ଆଉ ହେଲା କଲି ଚୂନ। ସମିତ ଚୂନଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ କଲି ଚୂନଟା ହେବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ CaOH2CO। ତାହେଲେ 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 23 ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ହେଲା 24 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏର ହେଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଯାଏ। ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଲେଖାଯାଏ। ଆକ୍ୱା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଭୁଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 24 ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? 24 ନମ୍ବର ଡିଟି ହେଲା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା 25 ନମ୍ବର। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଧାତୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷାରଣ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧାତୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷାରଣଟା ହେବ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିଥିବ, ଧାତୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷାରଣଟି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଧାତୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷାରଣଟି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତାହେଲେ 25 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 25 ନମ୍ବର ଏ।
एबे तक पिला मन करियो 26 नंबर 26 नंबर कौन देजी निर्जलीय कपर सल्फेट ओ कपर सल्फेट स्फटिकर रंग यथाक्रमे कौन निर्जलीय कपर सल्फेट ओ कपर सल्फेट स्फटिकर रंग यथाक्रमे कौन कौन हम यहाँ हम देख 26 नंबर बी कला ना धला और नील निर्जलीय कपर सल्फेटा है धला आ निर्जलीय कपर सल्फेट स्फटिकटा है नील जोटा को तुतिया कहती बुझिपाल आसला 27 नंबर निर्जलीय फेरस सल्फेट संकेत और रंग कौन निर्जलीय फेरस सल्फेट रंग कौन 27 नंबर सी है ना फेरस सल्फेट आ रंगटा हम धला मन रखि निर्जलीय फेरस सल्फेट रंगटा हूँ कौन रे धला FeSO4 ताहले 28 नंबर देख 28 नंबर कौन देजी देख लिखा COX लिखाई एटा लिक्विड सॉलिड गैस कि aqua लिखाई प्लस 2H2Y 340 तापर एटा गला देव CH3OHZ एठारे डैश एटार कौन जो मैंने एक्सटा कौन वाईटा कौन जेडटा कौन मन रखिथ बुझिपार पिला मैंने देख एक्सटा कौन वाईटा कौन जेडटा कौन बुझिपार ताल देख आमर यहाँ CO यहाँ है कार्बन मोनोक्साइड यहाँ है गैसटा ताल एक्सटा हम कौन G वाईटा कौन H2 वाईटा हम कौन H2 यहाँ भी गैसटा H2 हाइड्रोजन यहाँ भी हम गैस बुझिपार CH3OH आल्कोहल OHटा कौन आल्कोहल ताले कौन हम लिक्विडटा तेणु जेडटा हम कौन L सठिक उत्तर हम एटा देख सठिक उत्तर पिला एटा देख कौन देजी XGYG जेडटा हम L बुझिपार तापर देख आसला कौन 29 नंबर देख 29 नंबर कौन देजी रे देख XMnO2 YAL ZMn प्लस PAL2O3 XYZP टा कौन हम देख देख एटा पिला कौन हम XYZP टा कौन हम ये मन रखिए समतुल तुम कर यहीटा मन रखिए डीटा हम 3 4 3 2 है ना 29 नंबर डीटा हम सठिक उत्तर बुझीगला तापर गला 30 नंबर 30 नंबर कौन कही रे देख मैग्नेशियम पात को जाड़ा संक्षेप के उक्ति सत्य माना केउटी भूल उक्ति यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया यह एक जारण प्रतिक्रिया यह एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया यह एक विघटन विघटन प्रतिक्रियाटा भूल संश्लेषण प्रतिक्रिया हो पार जारण प्रतिक्रिया हो पार ताप उत्पादी हो पार केउटी भूल उक्ति ना यह एक विघटन प्रतिक्रिया यहाँ है कौन भूल उक्ति बुझिपाल तापर देखा पिला 31 नंबर कौन देजी रे देख फेरस सल्फेट स्फटिक को गरम कले कौन हुए ना फेरस सल्फेट स्फटिक को गरम कले कौन हुए ना यार यह सबुज वर्ण क्रमशः धड़ा हो जाए है ना फेरस सल्फेट विघटन घटे फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पन्न हुए है ना आउ FeO फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पन्न हुए सठिक उत्तर हम 31 नंबर डी कौन हम 31 नंबर डी तार 32 नंबर रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित होबार केउटी लक्षण नुहे रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित होबार केउटी लक्षण नुहे कौटा लक्षण नुहे देख रासायनिक प्रति अवस्था और रंगर परिवर्तन अवस्था और रंगर परिवर्तन यहाँ तो हुए तापमात्रा परिवर्तन यहाँ भी हुए गैस निर्गमन बेले बेले गैस निर्गमन हुए यहाँ हुए केवल भौतिक गुणर परिवर्तन यहाँ हम ना यहाँ है तार लक्षण नुहे 32 नंबर सठिक उत्तर हम 32 नंबर डी
बुझिपाल एवं पिला 33 नंबर 33 नंबर कौन देख देख मिथेन CH4 प्लस 2O2 ऑक्सीजन ए दुटा गैस है कौन CO2 प्लस 2H2O एटा दे गोटे समीकरण यही प्रतिक्रिया संबंधर केउटी सठिक उक्ति देख पिला एठार CH4 बा मिथेन जारण और O2 विजारण घटुची CO2 जारित और H2O विजारित प्रतिक्रिया यह एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया देख ABCD देजी कौटा हम आंसर ठीक आंसर हम तक देजी है ना देख ये ताल पिला कौन हम देख ये I 2I थर्ड ये तीन टा सारा ठीक है बुझिपाल तेणु सठिक उत्तर हम 33 नंबर ए बुझीगला एवं तो करवा 34 नंबर देख सिल्वर क्लोराइड कि सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्यालोक रखिले घटुवा प्रतिक्रिया संबंध में केउंटी भूल उक्ति यह एक विघटन प्रतिक्रिया ए रे बी रे देजी कौन AgCl सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड रंग धला यह विघटित तो धूसर रंगर सिल्वर सृष्टि हुए सीरे प्रतिक्रिया दुई को कला धला फटो प्रस्तुत में व्यवहार करा जाए यह एक विघटन प्रतिक्रिया ना द्विविघटन प्रतिक्रिया अटे सठिक उत्तर पिला माने 34 नंबर डी एक द्विविघटन प्रतिक्रिया अटे बुझिपार द्विविघटन प्रतिक्रिया यहाँ कौन सठिक उत्तर तापर 35 नंबर कौन है केउंटी जल द्रवणीय लवण केउंटी जल द्रवणीय केउ द्रवणटी जल द्रव मिले जाए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तापर देजी कौन एटा तो मिलेबनी सिल्वर क्लोराइड मिलेबनी है ना PbI2 एटा मिलेबनी के पोटासियम नाइट्रेट जल द्रवणीय सठिक उत्तर हम 35 नंबर डी बुझिपाल पिला माने एबे 36 नंबर मैग्नीशियम पात उपर सृष्टि होता धला रंगर स्तर डी डैश धला रंगर स्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ सप्तम श्रेणी पढ़ी अष्टम श्रेणी पढ़ी मैग्नीशियम ऑक्साइड सठिक उत्तर हूँ 36 नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं पिला 37 नंबर कौन देजी केउंटी एक रासायनिक प्रतिक्रिया बरफ तरलिबा यहाँ पिला भौतिक प्रतिक्रिया कौन हम पुणी वस्तुटी पूर्वावस्था को पलि आसो ताले जो बरफ तरलिबा जल बाष्प हवा एटा भी नुहे जल द्रवीभूत हवा यहाँ भी नुहे क्षीर खट्टा लगी है ना जलर जो चीनी द्रवीभूत हो जाइए पुणी से कौन चीनी प्रस्तुत कर किंतु जदि क्षीर खट्टा लगी पुणी खट्टा आउ थे भल क्षीर करना तेणु सठिक उत्तर हम 37 नंबर डी क्षीर खट्टा लगे एवं देख पिला 38 नंबर कहार रासायनिक संकेत H2O जल बरफ जलीय बाष्प उपरोक्त समस्त देख पिला तुम पजल पड़ज यहाँ जल बरफ जलीय बाष्प कहार संकेत H2O तुम जल जान बरफटा भी जलू जान जलीय बाष्प मैंने जल ताल उपरोक्त समस्त तीन टा सारा रासायनिक संकेत हम कौन H2O ताल सठिक उत्तर हम 38 नंबर सठिक उत्तर हम 38 नंबर डी तार पिला 39 नंबर कौन देजी एक रासायनिक पदार्थ रे कौन हुए नूतन पदार्थ गठन हुए रासायनिक पदार्थ रे नूतन पदार्थ गठन हुए आ कौन कही एटा तो हुए ठीक मूल पदार्थर परिचय लोप पाए ठीक मूल पदार्थ पुरातन रासायनिक बंधक नूतन बंध यहाँ भी ठीक सब तो ठीक ताल डीटा पिला ठीक हम 39 नंबर डी उपरोक्त समस्त है तापर आसला कौन 40 नंबर कौन हुए
देख केउंटी अन्यठारु अलगा केउंटी अन्यठारु अलगा कटा फलर वर्ण बदलिबा एटा होला रासायनिक प्रतिक्रिया। जीव शरीर खाद्य हजम होगा रासायनिक प्रतिक्रिया। अंगुरु आल्कोहल रासायनिक प्रतिक्रिया। मोहम्मद तरलिबा यहाँ है भौतिक प्रतिक्रिया। सठिक उत्तर हम 40 नंबर डी कौटा पर 40 नंबर डी पिला ना गोटे जिन बन तो मोहम्मती तरलिबा है भौतिक प्रतिक्रिया। आ बेले बेले देते मोहम्मती जलिबा मोहम्मती जलिबाटा कि प्रक्रिया ये जलिबाटा हम रासायनिक प्रतिक्रिया। मोहम्मती तरल जाइए से तरलिबा मोहम्मती पुणी आउथरे मोहम्मती करहब नूतन पदार्थ उत्पन्न हम ना किंतु मोहम्मद जो थर जली जाइथिबो से नूतन मोहम तैयारी करा जाई मोहम्मती तैयारी करा जाई परिबो नाही। सठिक उत्तर होची 41 नंबर डी मोहम्मद तरलिबा ना सॉरी 40 नंबर डी ना सॉरी 41 नंबर सठिक उत्तर हम 41 नंबर डी। एवं तो करें 42 नंबर क्यों उक्ति ठीक देखते केतक रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक प्रतिक्रिया। भौतिक परिवर्तन मूल पदार्थर सत्वर परिवर्तन घटे यहाँ भूल यहाँ हम कौन भूल। प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ पिला ठीक रासायनिक परिवर्तन गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया अटे बुझीगला कि यहाँ है 42 नंबर सठिक उत्तर हम 42 नंबर ए। तार गला 43 नंबर मैग्नेशियम तार आर्द्र वायु संस्पर्श आसिले ताहा उपर केउ रंगर एक स्तर सृष्टि हुए है ना। मैग्नेशियम आर्द्र वायु संस्पर्श आसिले ताहा उपर केउ रंगर एक स्तर सृष्टि हुए। सठिक उत्तर पिला हम कौटा 43 नंबर बीटा धला रंगर मन रखिव है ना। मैग्नेशियम आर्द्र वायु संस्पर्श आसिले धला रंगर एक स्तर सृष्टि हुए। 43 नंबर सठिक उत्तर हम 43 नंबर बी धला। तापर देखा पिला मैंने कौन 44 नंबर मैग्नेशियम पात को वायु जाड़ा पूर्वर ताकू बाली कागज घसा जाए कहीं या धला रंगर ऑक्साइड स्तर को सफा करने या चकचक करने बुझिपार। तापर देखिए कौन आ दुटा कौन देखिए यार ऊपर स्तर को चिकल करने यार आर्द्रता कमाइवाई। सठिक उत्तर हम कौटे या ऊपर थिबा धला रंगर ऑक्साइड स्तर को सफा करने सेटा कलंकी लगला भाया होती जलिबनी सेटा जदि बाली कागज घसीदेव ऑक्साइड स्तरटा सफा होपर से भल जलिब बुझिपार। तापर देखा 45 नंबर 45 नंबर कौन देखिए पिला देख 45 नंबर कौन देखिए गोटे धातु एक्स अम्लजान सह प्रतिक्रिया कले धला रंगर ऑक्साइड सृष्टि करे यार संकेत XO मानकर धातुटा XO ऑक्साइड सृष्टि कला एक्स प्रतीक संभाव्य तो कौन हम तार प्रतीकटा एक्स प्रतीकटा कौन हम रे एक्स प्रतीकटा मन रखिथ पिला मैग्नेशियमटा जिते सी जली जाए अम्लजान सहित कौन मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हुए MgO। तेणु सठिक उत्तर हम सी 45 नंबरटा सी सठिक उत्तर 45 नंबर सठिक उत्तर 45 नंबर सी। तार 46 नंबर है केवल संकेत प्रतीक को सूचित करुवा रासायनिक समीकरण को कौन कहुए सूचक समीकरण बा स्केलेटन समीकरण बा कंकाल समीकरण। 46 नंबर सी 46 नंबर सठिक उत्तर है केते 46 नंबर सी। एवं देख पिला 47 करवा निम्नलिखित केउं समीकरणटी वस्तुत संरक्षण नियम को मानु नाही केउंटी वस्तुत संरक्षण नियम को माने नाही। 47 नंबर सठिक उत्तर 47 नंबर डी पिला यहीटा है ना। देख ये कौन अम्लजान दीटा अच्छी ये अम्लजान गोटे अच्छी बुझिपार ना आ कौन ये कपर गोटे यहाँ वस्तुत्व संरक्षण नियम मान ना। देख आम सीटार कौन करवा 2H रु 4टा हाइड्रोजेन अच्छी ये 4टा हाइड्रोजेन अच्छी ये 2टा अम्लजान ये 2टा अम्लजान बुझिपार ना। तेणु जोटा समीकरण ताल कौटा सठिक उत्तर हम सठिक उत्तर कौटा हम डीटा 47 नंबर डी यहाँ बुझिपार पे
ତାର 48 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ସଠିକ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ? ତମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତୀକ ବାମ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ସମାନ କରିବ, ନହେଲେ ସମନ୍ତୁଲ କରିବ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବିଘଟନ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? 48 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 48 ନମ୍ବର ଡିଟା ପିଲାମାନେ। ହେଲା ନା? କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶିଲେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ H2 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ସମୀକରଣଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାର ଥିଲା 49 ନମ୍ବର ହେଲା। 49 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ମାନେ କେଉଁ ପାଖରେ ହେବ ରେ? ନିହାତି ପ୍ରତିକାରକ ପାଖରେ ହେବ। ପ୍ରତିକାରକ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଅଧିକା ତାପଟା ହେବ। ତାପ ଶୋଷି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ପାଦରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ 49 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 49 ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତିକାରକ। ତା ଦରକାର ଥିଲା 50 ନମ୍ବର। 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? ନା ବିଘଟନ। ସଂଶ୍ଳେଷଣର ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ବିଘଟନରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥରୁ ଭାଙ୍ଗିକି କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କିଛି ମାନେ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତିକାରକର ଅଧିକା ଥିବ, ମିଶିକି ଗୋଟାଏ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ହେଲା କେଉଁଟା? ବିଘଟନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? 50 ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର 51 ନମ୍ବର ସମିତ ଚୂନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନୁକ୍ତ କାହାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଯାଏ? ସମିତ ଚୂନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାହାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଯାଏ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଯଦି ଜଳରେ ମିଶାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ? ସମିତ ଚୂନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ତାହେଲେ 52 ନମ୍ବର ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବିଘଟନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବିଘଟନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତାପ, ଚାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। 52 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର 52 ନମ୍ବର ଏ ତାପ। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବିଘଟନ ପାଇଁ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 53 ନମ୍ବର ଦେଖ। 53 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମିଳୁଥିବା କଠିନ ଉତ୍ପାଦଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମିଳେ? ଏଇଟା ହେବ 53 ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ନା Fe2O3। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ କରିବା 54 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ? 54 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଦେଖ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏରେ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ବିରେ ଦେଲା ଏହା ବିଘଟନ ଘଟେ, ଏହାର ବିଘଟନ ଘଟେ। ସିରେ ହେଲା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଡିରେ ସମସ୍ତ। 54 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 54 ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ହେଲା 55 ନମ୍ବର। 55 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଅଲଗା? କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 2FeSO4। ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? Fe2O3 ପ୍ଲସ୍ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। 55 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା? 55 ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ନା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ଟା 2Ag ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ହେବ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 55 ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଗଲା 56 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ? 56 ନମ୍ବର ସି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ CO2। ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନା? ଶିଳ୍ପରେ ଆକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 57 ନମ୍ବର। ଦେଖ 57 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେତେ ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
6 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ମନେ ରଖିଥିବ। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 57 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 57 ନମ୍ବର ଡି। ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା 58 ନମ୍ବର। 58 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଦେଖ 58 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଜଳରେ ଗନ୍ଧକ ଅମ୍ଳ H2SO4 ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଯାଏ। କାହିଁକି ତାକୁ ମିଶାଯାଏ ସେଇଟା? ଏରେ ହେଲା ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ବିରେ ଜଳର ପ୍ରତିରୋଧିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସିରେ ଜଳକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଡିରେ କହିହେବ ନାହିଁ। 58 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା ଏ ହେଲା ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ନା, ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା 59 କେଉଁଠି ଏକ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। 59 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ନା ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଲା ନା ଏଇଟା ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିଲେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ମିଥାଇଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା 59 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା ହେବ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ନା। ତାପରେ ହେଲା 60 ନମ୍ବର। ଦେଖ 60 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଦେଖ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ? 60 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 60 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ 60 ନମ୍ବର ଡି ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। CuSO4 ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସଠିକ୍ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ 61 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଲଗା? ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଲଗା 61 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟାରେ? 61 ନମ୍ବର ବିଟା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 62 ନମ୍ବର। 62 ନମ୍ବର କେଉଁଟା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 62 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? 62 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ହେଲା ନା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ FeCl2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା ନା। ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ। 62 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 62 ନମ୍ବରର ବି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ତାପରେ କରିବା 63 ନମ୍ବର। 63 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଦେଖ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। 63 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? 63 ନମ୍ବର ସି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା 64 ନମ୍ବର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? 64 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 64 ନମ୍ବର ବି H2O ପ୍ଲସ୍ SO2 ଜଳ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତା ହେଲା 65 ନମ୍ବର। ଦେଖ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 64 ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 65 ନମ୍ବର କରିବା। 65 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି? ଏରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଏକାଥରେ ଠିକ୍। 65ରେ ଦେଖ 65ର ଏଟା ହିଁ ଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏଇଟା ଠିକ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇ ତୁମର କ'ଣ 66 ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା 4 ଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1 ଗ୍ରାମ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଣରେ ପକାଇଲେ ଏଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଦୀକ୍ଷାଟା ପିଲାମାନେ ବେରିୟମ୍ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରକ ରହିବ ନାହିଁ। 66 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖ କେତେ? 66 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 66 ନମ୍ବର ସି 8 ଗ୍ରାମ। ସେ ଗଲା କ'ଣ ନା ଏକ ପରୀକ୍ଷାଣରେ 4 ଗ୍ରାମ ଦୀକ୍ଷା 4 ଗ୍ରାମ
परीक्षा नहीं दीक्षा 4 ग्राम एमोनियम क्लोराइड परीक्षा नहीं एथिरे केते परिमाण मिसेले प्रतिक्रिया शेष प्रतिकारक हम ना यार सी 4 ग्राम ये जब 8 ग्राम मिसई देव तार डबल मिसा जाए बुझिपार ना जो डबल मिसईदे कौन होटा परीक्षा नड़ी परीक्षा कौन प्रतिक्रिया रहा है परीक्षा नड़ी कौन प्रतिक्रिया रहा कहला 67 नंबर 67 नंबर कौन देती रे देख पोटासियम सह जल है ना पोटासियम सह जल रासायनिक प्रतिक्रिया कले क्यों समीकरण टी हे पोटासियमटा पिला मन देख कौन के पोटासियमटा है कौन के आ जलटा है कौन H2O है ना जल एटा पोटासियमटा के जलटा H2O ए दुटा जो रासायनिक प्रतिक्रिया करूँ बुझिपार ना ये दुटा प्रतिक्रिया कले कौन हम रे देख के H2O ये देख मिसले कौन होटा ना पोटासियम हाइड्रोक्साइड आउ H2 हाइड्रोजन गैस बुझिपार धातुटार तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हम यहीटा तार हम सठिक उत्तर 67 नंबर सी हे तार कौन सठिक उत्तर तक पिला 68 नंबर 68 नंबर कौन दे धातु सह लघु अम्लर रासायनिक प्रतिक्रिया एक कि प्रकार प्रतिक्रिया इंपोर्टेंट प्रश्न धातु सहित लघु अम्लर प्रतिक्रिया है धातु सह लघु अम्लर प्रतिक्रिया एक प्रकार कि प्रकार प्रतिक्रिया संश्लेषण हम ना विघटन विस्थापन प्रतिक्रिया पिला हम कि प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया 68 नंबर सठिक उत्तर हूँ 68 नंबर सी विस्थापन तापर 69 नंबर रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित होबार लक्षण मान कौन रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित होबार लक्षण मान कौन कौटा रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित होबार लक्षण 69 69 देख पिला माने यहाँ कौन देख अवस्था किंबा रंगर परिवर्तन तापमात्रा परिवर्तन गैस निर्गमन उपरोक्त समस्त सठिक उत्तर हम 69 नंबर डी उपरोक्त समस्त सबुगुरा कौन हम रे रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित है बेले ही ए लक्षण गुराक परिप्रकाश हेब तापर देख पिला 70 नंबर 70 नंबर कौन दे देख 70 नंबर कौन दे पिला माने लेड्र एक यौगिक जलीय द्रवण रे पोटासियम हाइड्रोक्साइड जलीय द्रवण मिसाइले एक हलदिया रंगर अद्राव्य लवण सृष्टि हुए कौन कहला ना लेड्र एक यौगिकर जलीय द्रवण रे पोटासियम आयोडाइड जलीय द्रवण मिसाइले एक हलदिया रंगर अद्राव्य लवण सृष्टि हुए लेड्र यौगिक और हलदिया रंगर यौगिकर संकेत कौन सठिक उत्तर पिला देख 70 नंबर ए है ना 70 नंबर ए यहाँ है लेड नाइट्रेस आ कौन हम देख पोटासियम आयोडाइड यहाँ है कौन हाँ यहाँ हम सठिक उत्तर बुझिपार ना लेड आयोडाइड यहाँ 70 नंबर सठिक उत्तर हम 70 नंबर ए तो 71 नंबर 71 नंबर कौन है देख लेड नाइट्रेट एवं पोटासियम ऑक्साइड को जल उभयर जलीय द्रवण को मिसाइले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया घटे ताकू की प्रतिक्रिया कहुए बुझिपार लेड नाइट्रेट आ पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट आ कौन पोटासियम आयोडाइड ये जलीय बाष्प मिसाइले जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटे ताकू कौन कहते सठिक उत्तर हम 71 नंबर डी उभय ए भी हे यहाँ पिला द्वैत विस्थापन भी हम अवक्षेपण भी हम बुझिपार ना द्वैत विस्थापन भी हम आउ कौन हम अवक्षेपण भी हम बुझिपार ताले सठिक उत्तर हम उभय ए और बी 71 नंबर डी बुझिपार पिला यहाँ कौन हम 71 नंबर डी तापर तो कहला 72 नंबर देख लघु सल्फ्यूरिक एसिड किंबा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह जिंक दानर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया कहुपर देख लघु सल्फ्यूरिक एसिड
ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଏଇଟା ଜିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଟା ତ ବିସ୍ଥାପନ ହିଁ ହେବ, ତାପ ଉତ୍ପାଦ ବି ହେବ, ବିଜାରଣ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେଉଁଟା ହେବ? 72 ନମ୍ବର ଡିଟା ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥର ଜିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ହେବ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ହେବ, ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 72 ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 73 ନମ୍ବର କରିବା। 73 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୀକରଣର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଦେଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେତେ? 73 ନମ୍ବର ଏଟା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଳିଲେ 2MgO ହେଲା ନା, କ'ଣ ହେବ? 2MgO ଏଇଟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଏଇଟା ଦେଖ ସଲିଡ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଆକ୍ୱା ବି ହେବନି, ହେଲା ନା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ଆକ୍ୱା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଲିଡ୍ଟା ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ହେଲା ନା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 73 ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? 73 ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଏବେ କରିବା 74 ନମ୍ବର। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? 74 ନମ୍ବର ଦେଖ, 74 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ଜିଙ୍କ, ଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ଜିଙ୍କ ତାପରେ ଏକ୍ସ 2HCl, ଏଇଟା ହେବ ୱାଇ। ତାପରେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ZH2P, କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜିଙ୍କଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଜିଙ୍କଟା ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଧାତୁ। 74 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭଲ କି, ଜିଙ୍କଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ସଲିଡ୍। ହେଲା HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱା, AQ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଯା ତୁମର ହେଲା ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ? AQ, ଆକ୍ୱା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା H2, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା S AQ ଆଉ G ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍। S AQ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହେଲା କେତେ? 74 ନମ୍ବର ସି ହେଲା ନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? 74 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର 75 ନମ୍ବର। 75 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଠି ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଇଟା ବୁଝ 75 ବିଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ହେଲା ନା। ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 75 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 75 ନମ୍ବର ବି। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା 76 ନମ୍ବର। 76 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ CaO କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ନା? ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟାରେ? ଏହା କହିଛି, ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ କେମିତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର? ଏହା ଏକ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହା ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? I2I। ତାହେଲେ ଡିଟା ଦେଇଛି ଦେଖ 76 ନମ୍ବର ଡିରେ I2I। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏବେ ଦେଖ କରିବ 77 ନମ୍ବର। 77 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ରାସାୟନିକ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଖବର? ଏଇଟା FeSO4 ନୀଳ, ଏଇଟା ତ ହେବନି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ଟା। FeSO4 7H2 ଏଇଟା ହେବନି। ଦେଖ Fe2H2 ସବୁଜ ହେବ। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସଂକେତ ରଙ୍ଗଟା ସଂକେତଟା ହେବ କ'ଣ? FeSO4 2H2O ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସବୁଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା? 77 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ହେଲା 78 ନମ୍ବର। 78 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ?
ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ନା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ଫଟିକରୁ ଜଳ ଅଣୁ ଅପସାରିତ ହେବ ଆଗ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ଫଟିକ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ କୁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସବୁଜରୁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଜଳନ୍ତା ସଲଫେଟ୍ର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ଏଇଟା ବହୁ ମାନେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ, ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ। ଏକରେ ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ଫଟିକରୁ ଜଳ ଅଣୁ ଅପସାରିତ ହେବ, ପ୍ରଥମରୁ ଜଳ ଅଣୁ ଅପସାରିତ ହେବ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟା କ'ଣ ହେବ, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳନ୍ତା ସଲଫର ଗନ୍ଧଟା ଅଲଗା ବାସ୍ନା ହେବ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେବ 1, ଏଇଟା ହେବ 2, ଏଇଟା ହେବ 3। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟାରେ, 78 ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖ 79 ନମ୍ବର। 79ଟା କେମିତି କରିବା ଦେଖ, 79 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ଏକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ହେଲା 79। ଦେଖ 79ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା, ଡିଟା। এইটা 2H2O ପ୍ଲସ୍ এটা ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, 2H2 ପ୍ଲସ୍ O2। এইটা ହେବ କ'ଣ, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। 79 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ତ କରିବା 80 ନମ୍ବର କରିବା। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ୍ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱୟର ଆୟତନୀୟ ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା କେତେ। ଏଇଟା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ହେବ ଏଇଟା, କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବିଟା ହେବ 1:2। କେତେ ହେବ, ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ୍ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱୟର ଆୟତନୀୟ ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା କେତେ, 1:2। 80 ନମ୍ବରର ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାହେଲେ 81। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ଜଳ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜିନିଷ। କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇଟା, ଅମ୍ଳଜାନ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି। ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନ ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି, ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟି ତାହେଲେ ତାହା ଲିଭିଯିବ ଭୁଲ। ଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ତ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଭୁଲ। 81 ନମ୍ବର ପୁଣି ଦେଇଛି, ବିରେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟି ପପ୍ କରି ଜଳି ଉଠିବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ପପ୍ କରି ଜଳି ଉଠିବ, ଏଟା ବି ହେବନି। ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେବଳ ପପ୍ କରେ। ଏକ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଲେ କାଠିଟି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳିବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କୌଣସି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ, এইটা তোমার 81 নম্বর সি। সঠিক উত্তর হবে কেতে 81 নম্বর সি। তাহলে গেল 82 নম্বর। 82 নম্বরে কোণ দিয়েছি, জলর বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ বেড়ে বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র বা ক্যাথড যেটা কৌদ, ক্যাথডটারে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন ହେଉଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ବାସ୍ନାରୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗନ୍ଧହୀନ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣରୁ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ସ୍ୱାଦହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ। ସିରେ ଦେଲା ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ନିକଟ ଗଲେ କାଠିଟି ଜୋରରେ ଜଳିବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି, ତାହେଲେ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୋଧେ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠିଟିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିକଟକୁ ନେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳି ଉଠିବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଯଦି ପପ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରିକି ଜଳି ଉଠିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଗଲା 83 ନମ୍ବର। 83 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି କିପରି ଜଣାଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ଲେଖିଛି। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲ, ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍।
ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ 83 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 83 ନମ୍ବର ସି। ଏଇଟା ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା କଲରଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ରଲେସ୍ ଟେଷ୍ଟଲେସ୍, ସ୍ୱାଦହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। ତେଣୁ 83 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟାରେ 83 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଡି ନା ସିଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଲେଡ୍ ସରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଟା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଇନି ଭଲିକି ବହିରେ ବି ଟିକେ ନଜର କରିବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା 84 ନମ୍ବର ହେଲା ନା ଏକ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସର ଦ୍ରବଣ କାନ୍ଥ ଧଉଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏକ୍ସର ନାମ ଓ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାନ୍ଥ ଧଉଳାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କାନ୍ଥ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ ରେ? କାନ୍ଥ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଏଇଟା ହେବ କଲି ଚୂନ, ମନେ ରଖିଥିବ କଲି ଚୂନ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ କଲି ଚୂନ ସମିତ ଚୂନଟା କ'ଣ କଲି ଚୂନଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ କାନ୍ଥ ଧୋଇବା ପାଇଁ କଲି ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଲି ଚୂନ ଯେତେବେଳେ ଜଳଟା ମିଶିବ ସେଇଟା ସମିତ ଚୂନ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଚୂନଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମିଶିଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲସିୟମ CaOH2 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 83 ନମ୍ବର ବି ସରି 84 ନମ୍ବର ବି। ଏବେ ତ କରିବା 85 ନମ୍ବର। 85 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରଖିଲେ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗ କ୍ରମଶଃ ଧୂସର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରଖିଲେ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗର କ୍ରମଶଃ ଧୂସର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି କଳା ଧଳା ଫଟୋଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେବ ହେଲା ନା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଲଭର ଅଲଗା କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଅଲଗା। ସେମିତି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଗଲା 85 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। ଏବେ କରିବା 86 ନମ୍ବର। 86 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇଲେ ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁଠି ଘଟେ ନାହିଁ? କେଉଁଠି ଘଟେ ନାହିଁ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ଘଟେ ଆଗ ଦେଖିବା। 86 ନମ୍ବର ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଘଟେ ନାହିଁ ଦେଖ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କପର ଦ୍ରବଣ ଗାଢ଼ ତାର କ୍ରମଶଃ ଏଇଟା ତ ହୁଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ହୁଏ। କପର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପରେ ବାଦାମୀ ଏଇଟା ବି ହୁଏ। ପ୍ରଚୁର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? 86 ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇ 87 ନମ୍ବର। 87 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ? କେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ? ଏହାର ଦେଇଛି ଜିଙ୍କ ଧାତୁ ସହ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ ହେଲା ନା ଏଇଟା ତ ଘଟିବ, ଏଇଟାରେ ଘଟିବ। ଲେଡ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଘଟିବ, ଲେଡ୍ ଧାତୁକୁ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ବି ଘଟିବ। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ସିଲଭର ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଲଭର ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଡିରେ ହେଲା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲୁହା ମିଶାଇଲେ ଏଟାରେ ବି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା? 87 ନମ୍ବର ସି। କେଉଁଟା? 87 ନମ୍ବର ସି। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ସିଲଭର ଧାତୁ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାର 88 ନମ୍ବର ସମ ପରିମାଣରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଅସତ୍ୟ? କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଅସତ୍ୟ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? 88 ନମ୍ବର କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଅସତ୍ୟ? ଏଇଟା ତ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ ଅସତ୍ୟ ଡିଟା। 88 ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? 88 ନମ୍ବର ଡି। ତାର କେବେ କରିବା? 89 ନମ୍ବର କରିବା ହେଲା। ଏକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକକୁ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକକୁ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଳା ଏଇ ମୌଳିକଟି ସମ୍ଭବତଃ କେଉଁଠି? କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ଅର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ
ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗଟା କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେବ କେଉଁଟାରେ ପିଲା କପର ହେଲା ନା। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗଟା କପରର ସେଇଥିପାଇଁ କପରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି କୌଣସି ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା 90 ନମ୍ବର। 90 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇଲେ ଏହା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଯୌଗିକର ସଂକେତ ଏବଂ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? 90 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ପୁରା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ହେବ କ'ଣ କପର ହେଲା। କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ କପରକୁ କ'ଣ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖ 91 ନମ୍ବର। 91 କ'ଣ ଦେଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଟା ମିଶିଲେ କପର ପ୍ଲସ୍ H2O ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? 91 ନମ୍ବର ତ କହିବା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବି ହେବ ବିସ୍ଥାପନ ବି ହେବ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ ଉଭୟ ଏ ବି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ 91 ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଦେଖା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 92 ନମ୍ବର। 92 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ଦେଖ ସିଲଭର ଶୋଧନରେ କପର ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ସିଲଭରକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେଖ 92 ନମ୍ବର ସି ସିଲଭର ଠାରୁ କପର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ହେବନି ଉଜ୍ଜଳ ଧାତୁ ହେବନି ଉଜ୍ଜଳ ଏଇଟା ହେବନି ଏଇଟା ହେବନି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା 91 ନମ୍ବର ସି 92 ନମ୍ବର ସି କ'ଣ ନା ସିଲଭର ଠାରୁ କପର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେତୁ। ହେଲା 93 ନମ୍ବର। 93 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ଦେଖ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଧାତୁ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲେପାଯାଏ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ଲେପାଯାଏ ହେଲା ନା କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ଲେପାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ କି ନୁହଁ। ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ଏହା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସଂକ୍ଷାରିତ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେପାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ 93 ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଦେଖା ଆସିଲା 94 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା। ଦେଖ 94 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 94 ଲୌହ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇଟା ହେବନି। ଲୌହ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏଇଟା ହେବନି। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବନି ଏଇଟା ହେବନି। ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। 94 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କେଉଁଟା 94 ନମ୍ବର ଡି। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କରିବା 95 ନମ୍ବର। 95 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? 95 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ PbO ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଏରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଲାଲ ବିରେ ହଳଦିଆ ସିରେ ନୀଳ ଡିରେ ହେଲା କ'ଣ ନୀଳ ଲୋହିତ କ'ଣ ନୀଳ ଲୋହିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା 95 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେବ 95 ନମ୍ବରର ବି ହଳଦିଆ। ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରଙ୍ଗଟା ହେବ କେଉଁଟା ହଳଦିଆ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହଳଦିଆ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା 96 ନମ୍ବର। 96 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ଦେଖ 96 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଡ୍ ଆଉ CO2 ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଭୁଲ ତଥ୍ୟଟା କେଉଁଟା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ଟା ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଟାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର PB ଜାରିତ ହେଉଛି CO2 ଜାରିତ ହେଉଛି ନା PB ବିଜାରିତ ହେଉଛି? CO2 ଜାରିତ ହେଉଛି PbO ବିଜାରଣ ଘଟୁଛି ସିର ଜାରଣ ଘଟୁଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 96 ନମ୍ବର ଏ PB ବିଜାରିତ ହେଉଛି। ତାର ଦେଖା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସରି ହଁ PB ବିଜାରିତ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ସରି 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଟା PB ତ ବିଜାରିତ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉନି ଜାରଣ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ସି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା 96 ନମ୍ବର
बी बुझिपार एवं देख पिला 97 नंबर करिया है ना Fe2O3 प्लस 2Al है Al2O3 प्लस 2Ab कि प्रकार प्रतिक्रिया अटे देख पिला चिंता कर यहाँ गोटे कि प्रकार प्रतिक्रिया अटे धातु और अम्लर प्रतिक्रिया ना सरी एटा हम कौन 97 नंबर यहाँ हम संश्लेषण हेनी विघटन हेनी गोटे Al2 ये परिवर्तन हो जाए बुझिपार ना यहाँ विस्थापन प्रतिक्रिया हम 97 नंबर सठिक उत्तर हम 97 नंबर सी एवं देख 98 नंबर पिला है 98 नंबर कौन दे देख केउंटी एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न गोटे जल चून मिसाइले अम्लर लघुकरण धातु अम्लर प्रति ऊपर यहाँ जो ऑटोमेटिक ताप उत्पन्न हो अम्लर लघुकरण उत्पन्न हुए धातु सहित अम्लर प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न हुए ताल 3टा सारा हम बुझिपार ना सठिक उत्तर हम 98 नंबर डी कौन हम 98 नंबर डी उपरुक्त समस्त है देखा आसला 99 नंबर पिला है ना 99 नंबर कौन देजी BaCl2 बेरियम क्लोराइड NH4O2 सल्फेट आक्वा सहित मिसले कौन बेरियम सल्फेट एवं NH4Cl यह एक कि प्रकार रासायन बा क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया 99 नंबर पिला देख ताप शोषित हो पार द्वैत विस्थापन हो पार अवक्षेपण हो पार उपरुक्त समस्त 99 सठिक उत्तर हम 99 नंबर डी एवं देख 100 नंबर करिया पिला तैल संरक्षण पर निर्मित क्यों गैस व्यवहार करें तैल संरक्षण पर क्यों गैस व्यवहार कराए मन रखिए नाइट्रोजेन गैस तैल संरक्षण पर नाइट्रोजेन गैस व्यवहार कराए बुझिपार ताल 100 नंबर सठिक उत्तर हम 100 नंबर ए नाइट्रोजेन पिला तुम देख बहुत बहुत उपादेय प्रश्न छाड़ी प्रत्येक दिन मो वीडियो पाइबा मो चैनल यूट्यूब चैनल कलाशार एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर।